All right. So we were discussing about the Born-Oppenheimer approximation. The Born-Oppenheimer approximation, we will start. So, what we are discussing about that, actually we were discussing about the concept of chemical bonding. And when it comes to chemical bonding, we will be making use of two theories. One is the most important one, molecular orbital theory, and the valence bond theory. And the importance of both the theories that both these theories actually make use of quantum mechanics to explain chemical bonding. And another similarity between these two is they make use of a common approximation method. And the common approximation method these theories use is the Born-Oppenheimer approximation. These two theories of VBT MOT Born-Oppenheimer approximation. So, Born-Oppenheimer approximation MOT VBT we have to make use of Born-Oppenheimer approximation. So first of all, you have to learn what is this Born-Oppenheimer approximation. So what we've done is that when you consider a molecule, actually we are going from atoms to molecules in chemical bonding compared to the first module. E module, the second semester, we molecules, multi-electronic system consider. But when you consider about molecules, it is actually a group of nuclei and electrons. The molecule is a nucleus and electrons collection. So when you consider Hamiltonian of this molecule, this system in the Hamiltonian we consider you consider it is a system which consists of n number of nuclei. N number of nuclei assume and the number of electrons in the system is P. A system or a molecule which consists of n number of nuclei and P number of electrons. So the collective Hamiltonian of the system is given by this equation. Our system in the Hamiltonian operator. And equation and here the first term, the second term, and the third term. The first term here actually indicates the kinetic energy of the nucleus. Nucleus the kinetic energy the equation is first term in the because h square minus h square by 8 pi square mi. Mi means the mass of each nuclei or a nucleus mass. First nuclei 1 to n number of nuclei first nuclei mass IQ m1. Second nucleus m2 and nucleus mass depending upon the number of protons and neutrons. The nuclei, each and every nuclei will have its own mass, different mass, so that mi will change. So you take the sum of all the nucleus, nucleus mass mi. And a sum del square obviously that's a del operator. Our del square that will give the kinetic energy of all the nucleus in the system. All nucleus kinetic energy calculate. Nucleus total kinetic energy. And the second term here indicates the kinetic energy of the electrons. Electrons kinetic energy indicate second term in the MI just small m because each and every electron has this identical mass. All electron same mass. M minus square by 8 pi square and del j square. Del j square means the del operator of electrons. Again, J here indicates it's 1 to P. 1 to P number of electrons. 3 electrons kinetic energy add here. That will give the kinetic energy of all the electrons in the system. So first term, the kinetic energy of the nucleus. Second term, kinetic energy of the electrons. And the last term here actually indicates the potential energy of the system. Our system is the potential energy. And the potential energy actually arises from electron-electron repulsion, electron-nucleus attraction, and nuclear-nuclear repulsion. These three terms in sum is V R of R. This small r indicates the coordinates of the electron, and capital R indicates the collective coordinates of the nucleus. The nucleus coordinates. The position indicates the graph XY. Point mark electrons position. Collective small r. All nucleus collective position indicate in the coordinates capital R. R of R.
അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ the potential energy actually arises from inter-electronic repulsion, internuclear repulsion and electron nuclear attraction. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ഈ V of R of R എന്ന് പകരം I can write VE of E plus VE of N and Vn of N. The first term inter-electronic repulsion, second term electron nuclear attraction, and the third term nuclear repulsion. So instead of writing this as like this as a complex term, I'm just representing it as the first term is just representing as T cap n. T cap n means the nuclear kinetic energy operator. ഇതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഈ ടി ക്യാപ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ടേമിന് പകരം ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ടി ക്യാപ് എൻ. ഈ ക്യാപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അപ്പൊ ടി ക്യാപ് എൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ന്യൂക്ലിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി. സെക്കൻഡ് ടേമിന് ഞാൻ ടി ക്യാപ് ഇ എന്ന്, അതായത് ഇതിന് പകരം ഞാൻ ടി ക്യാപ് ഇ എന്ന് എഴുതി, വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ടേം. ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ വി ആർ ഓഫ് ആർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ് ഐ ഓൾറെഡി സെഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി എ സം ഓഫ് 3 terms. So instead of this term, single term here, I'm going to split it into 3 terms. About this, the total Hamiltonian of the molecule is actually the sum of these 5 operator terms. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 5 ഓപ്പറേറ്റർ ടേംസിന്റെ സം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ, സെക്കൻഡ് ടേം ഇലക്ട്രോണിക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ, ദെൻ ദീസ് 3 is the potential. അപ്പോൾ ആദ്യ രണ്ടെണ്ണം കൈനറ്റിക് എനർജി, ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം potential energy എന്ന് represent ചെയ്യുന്നത്. T stands for kinetic and capital V for potential energy. And now now we will make use of the Born-Oppenheimer approximation. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ Born-Oppenheimer approximation നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതില് ബോണും ഓപ്പൺഹൈമറും അസ്യൂം ചെയ്തത്, since the nucleus is very heavy or it's having very high mass compared to the electron, you can assume the nucleus to be stationary. ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, കാരണം അതിന്റെ ബൾക്കിനെസ് കാരണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഫോർ എ അപ്രോക്സിമേഷൻ യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്സ്. ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസിനെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി നമുക്ക് കറക്റ്റ്, ബിക്കോസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേഷനറി, ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വൈബ്രേറ്റിംഗ്. ന്യൂക്ലിയസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് stationary. You can assume the nucleus to be stationary. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയും പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി. ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്ററിൽ മാസ് വരുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. അപ്പൊ മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും. അതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് കാണുന്നത് മാസ് വളരെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലായതിന് കാരണം അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കുറവാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാസ് വളരെ കുറഞ്ഞ കാരണം അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം യു ക്യാൻ അസ്യൂം വെൻ യു കമ്പയർ ദീസ് 2 terms, ദിസ് ടേം ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർ ടു ദിസ് ടേം. ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം വളരെ കുറവാണ്, ചെറുതാണ്, വാല്യൂ ചെറുതാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അസ്യൂം ടു ബി 0. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ Born-Oppenheimer approximation. Because of the high mass of the nucleus, it is assumed to be stationary when the electrons move. ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. സോ വെൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് സ്റ്റേഷനറി, ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് 0. ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ വാനിഷസ്. അപ്പൊ ടി ക്യാപ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം വാനിഷ് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് 0. So instead of this 5 term here, I'm going to reduce it to 4 terms. T cap n just simply vanishes. So this Hamiltonian can be approximated as T cap E plus VE of E, E of N, and V of N of N. Either kinetic energy of the electrons alone, and these 3 terms actually the potential energy. So instead of when you take these terms, you can actually this one first term kinetic energy of the electron, the second term potential energy due to electron repulsion, third term potential energy due to electron nucleus repulsion, and last term is a nuclear repulsion. അപ്പോൾ അതിലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഈ 3 ടേം ഇത് ആദ്യത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്, പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം ആദ്യത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്, പിന്നത്തെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്.
അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇത് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണം ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, കാരണം ഇതിൽ ഈ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദിസ് 3 can be combined to form the total electronic Hamiltonian. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് H cap E. H cap E is actually the sum of T cap E plus V E of E and V E of M. ഇത് പ്യൂർ ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്, കാരണം ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ടേം ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെഴുതാം വി എൻ ഓഫ് എൻ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അറൈസ് ഫ്രം ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ. അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തെ ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എച്ച് ക്യാപി ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് എഴുതി, ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ടേമിനെ വി എൻ ഓഫ് എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ, because this gives the total energy of the electrons. ഈ മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും, ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ബാക്കി ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സോ അതിനെ മൂന്നെണ്ണത്തെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് I can write it as H cap E and E of N of N. അപ്പൊ H cap E, the total Hamiltonian of the system, can now be written as H cap E plus V N of N. So that is taken as equation number 3. Right. Now when you consider the Schrodinger equation of the system, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ Schrodinger equation നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, the Schrodinger equation actually, as you all know, is H cap E. H cap psi is equal to ET into psi. ഇതാണ് നമ്മുടെ Schrodinger equation. H cap psi is equal to ET into psi. ET എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ, T സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എന്നാണ്. ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി, ഇലക്ട്രോൺസിന് മാത്രമല്ല ന്യൂക്ലിയസിന്റെയും എനർജി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ET എന്ന് എഴുതിയത്. just not the energy of the electrons, but also the energy of the nucleus is to be added. So that's why I'm writing it as ET. T stands for total. അപ്പൊ H cap psi is equal to ET into psi. ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ Schrodinger equation. അപ്പൊ ഇതില് H cap നമുക്കറിയാം, H cap എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് H cap E plus V N of N ആണ്. And the wave function of the system psi, ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ wave function എന്ന് പറയുന്നത് actually it is a product of the electronic wave function and the nuclear wave function. കാരണം ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസും ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. psi E into psi N, ആഡ് അല്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. And so that I can write, instead of substituting all these terms in equation 4, H cap can now be written as H cap E plus V N of N, and psi can now be written as psi E into psi N, and that is equal to ET into, again, psi is equal to psi E into psi N. So the Schrodinger equation of the system now takes this form. ഈ ഫോമിലോട്ട് അത് മാറും. ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ET is actually the sum of the energy of electrons plus the potential energy of nucleus. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി ET എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ടോട്ടൽ എനർജി, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും പ്ലസ് the potential energy of nucleus. കാരണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ലല്ലോ, ന്യൂക്ലിയസ് is assumed to be stationary, so nucleus does not have the kinetic energy, it's only have the potential energy. So the total energy of system is actually a sum of the energy of electrons plus the potential energy of nucleus. So that can be written as E plus V N of N, where E, this first term actually represents the total energy of the electrons. Electrons total energy, അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന് പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇല്ല, അപ്പൊ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വി എൻ ഓഫ് എൻ, പ്യൂർ ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻ ഓഫ് എൻ. നമുക്ക് ഇടിക്ക് വരാം, ഈ ടേം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ 6 കൊണ്ടുപോയി ഇക്വേഷൻ 7 കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഇടിക്ക് വരാം ഈ ടേം കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. So that we can get this equation 6 now becomes H cap E
plus Vn of n psi e into psi n. അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ടു ഇടിക്ക് വരാം ഇത് EE plus Vn of n into again psi e into psi n. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട, ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ദ ടേംസ് which is inside the brackets. So that we get h cap e psi e into psi n. E ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ E stands for electron and subscript capital N stands for the nucleus. So this is electronic wave function and the nuclear wave function, and this one is a pure electronic Hamiltonian into Vn of n psi e into psi n is equal to EE psi e into psi n plus Vn of n psi e into psi n. ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും and also in RHS you have this term. In the LHS as well as RHS, this term is common. So you can actually cancel out. ഈ ടേം രണ്ടിലും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമിന് ഇവിടെയുള്ളത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that this equation now reduces to h cap e psi e into psi n is equal to ഇത് പോയി ബാക്കി വരുന്ന EE psi e into psi n ഇതും പോയി. വാല്യൂസ് വന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇതും കൂടി ഉപയോഗിക്കും. മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് this is actually the pure electronic Hamiltonian. ഇത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയനാണ് എച്ച് ക്യാപി. ഈ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഈ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So we are actually operating the electronic Hamiltonian with the terms psi e, the electronic wave function and the nuclear wave function. ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതില് psi n is actually a constant. Nuclear wave function, nucleus stationary ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ assume ചെയ്തു. Nucleus is assumed to be stationary. So since the nucleus is stationary, its wave function is actually independent of the electronic Hamiltonian. അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ്, അതായത് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ. ഇതിനെ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 into e raised to x, 2 into e raised to x നെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the 2 here is actually a constant. 2 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ടേം. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ 2 e raised to x dx ന് വരാം 2 into ഇന്റഗ്രൽ e raised to x dx because 2 is a constant. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. 2 into 3 into x, 3x differentiate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 is actually a constant, so that can be taken outside. So 3 into d by dx of x, അല്ലെങ്കിൽ 3 into integrate ചെയ്യണേ 3 into integral x dx എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ psi n is assumed to be a constant, so that can be taken outside the operator. അതിനെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും, psi n into, അപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ psi e വെച്ച് മാത്രമേ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. psi n ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ psi n, the nuclear wave function, is a constant. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ psi n ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ is actually a constant, so that is taken outside. So this becomes psi n into h cap e into psi e. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം you are actually operating wave function psi with respect to h cap e. psi n നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, h cap e വെച്ച് psi e മാത്രം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. So that is actually taken out. Psi n is taken outside the operator, and the remaining one e psi e into psi n. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ psi n, ഇവിടെയും psi n ഉണ്ട്. That can be cancelled out. ഇതും cancel ചെയ്തു, ഇതും cancel ചെയ്തു. So the total molecular wave function or the Schrodinger equation of the system now becomes h cap e psi e is equal to e into psi e ആയിട്ട് ഇത് reduced ആയി. അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത്
what you can see here is the nuclear term completely vanished. Nuclear the wave function illa, nucleus the potential energy illa, nucleus the kinetic energy illa. This all vanishes. What remaining is just the terms involving electrons. The first term, the electronic Hamiltonian operator. Here this one, the electronic wave function. Here the energy of the electron, total energy of the electron, that is for kinetic plus potential of the electron, and the pure electronic wave function. ഇതിൽ നിന്ന് Born-Oppenheimer approximation ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ total complete wave function ചെയ്തു. That is, this is actually the Schrodinger equation of the molecule, which indicates that the nuclear term is actually absent here. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് deduce ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ടൈപ്പ് Schrodinger equation നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ Schrodinger equation തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയർ ടേം ഇല്ല. ന്യൂക്ലിയർ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാനിഷ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂക്ലിയർ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. യു നീഡ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ ന്യൂക്ലിയർ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ ഇലക്ട്രോണിക് Hamiltonian. So what you can deduce from here is that you can actually consider or treat the molecule as an in the same way as you treat an atom. ഒരു atom treat ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു molecule-നെ treat ചെയ്യാം. You can just treat a molecule in the same way as you treat an atom. ഒരു atom എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ Schrodinger equation അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആറ്റത്തിന്റെ Schrodinger equation ന്യൂക്ലിയർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വരില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ Schrodinger equation, അതേ ആറ്റത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഫോം Schrodinger equation, അതേ ഫോം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ള ആകെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് when you go from an atom to a molecule, ഒരു ആറ്റത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിസെന്റേർഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ഓൺലി വൺ ന്യൂക്ലിയസ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരാം ആറ്റത്തിൽ. Electron can have more than one electrons, but it consists of only one nucleus. So it is unicentered. Whereas when you come to a molecule is always multi-centered. Molecule multi-centered ആയിരിക്കും. അതായത് അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. So ആറ്റത്തില് the electron is under the influence of a single nucleus. ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസിലായിരിക്കും. അവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. But when you come to the case of a molecule, the electron is under the influence of more than one nucleus. Electrons ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ആണ്. അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. കാരണം ആറ്റം യൂണിസെന്റേർഡ് ആണ്, മോളിക്യൂൾ മൾട്ടി സെന്റേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഒറ്റ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്. പക്ഷെ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ആയിരിക്കും. So that the electron is under the influence of more than one nucleus. That is the only difference when you go from an atom to a molecule. ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അത് മാത്രമേ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. The electron is under the influence of more than one nucleus. That is the only difference here. You can treat the molecule in the same way as you treat an atom. അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ അതേ Schrodinger equation, ആ ഫോമിലുള്ള അതേ Schrodinger equation തന്നെയും നമുക്ക് ഇവിടെയും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം പഠിച്ചു. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. യു ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിങ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ you need not consider the nuclear wave function or the energy of the nucleus. You just need to consider the wave function of the electron and the energy of the electron, total energy of the electron and its wave function and the Hamiltonian. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് മോളിക്യൂളോട്ട് വരുമ്പോൾ it is multi-centered. That is, the electron is under the influence of more than one nucleus. That is the only difference that you take here. The only difference that comes when you go from atoms to molecule. All the other things remain almost the same.
അപ്പൊ അതാണ് Born-Oppenheimer approximation ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, if you're not using the Born-Oppenheimer approximation, this equation becomes complicated. Equation complicated ആവും. കാരണം അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ടേംസ് ഒക്കെ വരും. ന്യൂക്ലിയറിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും അതിന്റെ എനർജി ഒക്കെ ഇവിടെ വരും ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ന്യൂക്ലിയർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എനർജി അതിന്റെ ഒപ്പം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം സിസ്റ്റത്തിനെ പിന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും. So instead of that, if you're using the Born-Oppenheimer approximation, advantage is the Schrodinger equation reduces to the atomic form. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ Schrodinger equation പോലെ അത് മാറും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ ട്രീറ്റ് a molecule in the same way as you treat an atom. ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് the electrons in a molecule is under the influence of more than one nucleus. That is the only difference here. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ Born-Oppenheimer approximation ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാരണമാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത്രത്തോളം സിമ്പിൾ ആയത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ലിമിറ്റഡ് ആയി പോയേനെ. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സിസ്റ്റം സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു. ഈ ചെറിയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, അതേപോലെ തന്നെ H2+ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ വരെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. പക്ഷേ Born-Oppenheimer approximation ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ടു ട്രീറ്റ് ഹയർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഹൈഡ്രജന് പുറത്തുള്ള H2 അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ലിത്തിയമോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ ഉള്ള ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസോ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ. അപ്പം അതുപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി നമുക്ക് MO തിയറി വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ VB തിയറി വെച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മോളിക്യുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയും VB തിയറിയൊക്കെ എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് ഈ Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും. അത് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം, ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ വരെയുള്ള സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം വരെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കേസ് ആയിട്ട് വരും. Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരം യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ടു ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സോൾവ് the wave function or the Schrodinger equation. So that is one the main advantage of if you apply the Born-Oppenheimer approximation. So this is actually the Born-Oppenheimer approximation. ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസിക് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് is assumed to be stationary when the electron move. ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ആക്ച്വലി 0. ഇതാണ് ആക്ച്വലി Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ. ബാക്കിയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ആക്ച്വലി the Born-Oppenheimer approximation. So the basic advantage is the molecule can be treated in a similar way as that of an atom. അതായത് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് ഒരു ആറ്റം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Only difference lies in the fact that the electron moving in a potential field of more than one nucleus. ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ്, ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫീൽഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്. അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ഈ Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആക്ച്വലി VB തിയറിയും MO തിയറിയും ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. VB തിയറി 1927 ആക്ച്വലി ഡെവലപ്പ് തുടങ്ങിയത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഹിറ്റ്ലറും ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരാണ്. അതിനുശേഷം ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പോളിംഗ് ആൻഡ് സ്ലേറ്റർ. So VB theory developed by Hitler and London, later developed by Pauling and Slater. MO theory actually the birth is actually around 1933. Actually it comes around the same period of VB theory. Anyway, MO theory said to be developed in 1933 or said to be proposed in 1933 by Hund and Mulliken. ആണ് ഇത് ആദ്യം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത്. പിന്നെ ശേഷം ഡേറ്റ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടത്തിയത് ലെനാർഡ് ജോൺസൺ, ചാൾസ് കോൾസൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരും. അപ്പൊ ഈ VB തിയറി ആയാലും MO തിയറി ആയാലും അതിന്റെ ഇത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായ കാരണം Born-Oppenheimer അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണമാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ MO തിയറിയും VB തിയറിയും രണ്ടും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ. എനിവേ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് MO തിയറിയും VB തിയറിയാണ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ MO തിയറി. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് MO തിയറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്. MO തിയറി. അപ്പൊ നമ്മൾ MO തിയറി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. MO തിയറിയിൽ ആക്ച്വലി MO തിയറിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് H2+ ആണ്. So according to the MO theory, the most simplest molecule is H2+. H2 അല്ല, H2+, a hydrogen molecule ion. H2+. ഇതാണ് MO തിയറി വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ. This is the most simplest molecule, and it is so we'll consider MO theory by taking into account the H2+ molecule. Hydrogen molecular ion ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് MO തിയറി. ഈ H2+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബൈമോളിക്കുലർ സിസ്റ്റം, ബൈന്യൂക്ലിയർ സിസ്റ്റം. ബൈന്യൂക്ലിയർ സിസ്റ്റം, ബൈന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിലുണ്ട്. അതായത് ടു ന്യൂക്ലിയസ്, one nucleus of the one hydrogen atom and the second nucleus of the other hydrogen atom. അതിനെയാണ് ഞാൻ A എന്നും B എന്നും പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. This A and B actually represents the nucleus of the two hydrogen atom. And H2+ actually consists of only one electron. ഇത് one uni electron system ആണ്. ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിലുള്ളൂ, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണേ ഇതിന് ഉള്ളൂ. ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ രണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ H2 മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. പക്ഷെ H2+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോവും. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എയും ബി ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, ഇത് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്. ഇത് അതിന്റെ ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇത്. ഇനി assume that the distance between the nucleus A and this electron is r, small r. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസും A എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ആ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ RA, സ്മോൾ RA എന്ന് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ സ്മോൾ RB എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. And capital R actually the distance between the two nucleus, otherwise known as the internuclear distance. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ internuclear distance, അതായത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R. ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ R. അപ്പോൾ ഇത് RA, ഇത് RB, and this one is capital R, internuclear distance. ഇതാണ്. ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ H∪psi is equal to E psi. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോൺ-ഓപ്പൺഹൈമർ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എനർജിയാണ്. സൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. അപ്പൊ ഇതിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് kinetic energy of electrons plus the potential energy of the electrons. So this equation H∪p is actually equal to minus h square by 8 pi square and del square plus capital V. This term actually represents the kinetic energy of the electron, and this term the potential energy of the electron. അപ്പൊ H∪p എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ. അതിന് ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ, സെക്കൻഡ് ടേം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ. ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയാണ്, രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ്. എന്നാ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ V എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ, മറ്റേത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷനും മറ്റേത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ദ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ. പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷനും കൂടി വരും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ ആകെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ ആണ് വരില്ല. There is no electron repulsion because it is a single electron system. So instead of V here, I can write it as the potential energy, which is actually given by E square by 4 pi epsilon 0. E square E എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ്, pi 3.14 epsilon permitted free space into the first step 1 by Ra plus 1 by Rb minus 1 by R. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേം E square by 4 pi epsilon 0 into 1 by R, 1 by Ra. ആ ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ. ഏത് ഇലക്ട്രോൺ? ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസും ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ആ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയർ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അട്രാക്ഷൻ ആയത് കാരണമാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയത്. ഇവിടെ പുറത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ടേം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം എടുക്കുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. നെഗറ്റീവ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയത് കാരണമാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആയത്. സെക്കൻഡ് ടേം കാണിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അതാണ് ഇത് 1 by RB ആണ്. 1 by RB ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഇതും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അത് 1 by RB. ബാക്കി ടേംസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. E square by 4 pi epsilon 0. And the last term actually represents nuclear repulsion. ഈ ലാസ്റ്റ് ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ ആണ്. അത് ആക്ച്വലി റിപ്പൾഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ എനർജി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് ഈ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ബിക്കംസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ദ attractive force between the electron and nucleus A. The second term represents the attraction between the electron and the nucleus B. And the last term represents the nuclear repulsion. അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അട്രാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ്, റിപ്പൾഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേം അട്രാക്ഷൻ ആണ്, അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് ടേം റിപ്പൾഷൻ ആണ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് SI യൂണിറ്റ്സിലാണ്. ഇത് നമുക്ക് ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ, ചാർജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ, 4 pi epsilon 0 and h by 2 pi. All these terms now becomes 1. ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതാണ് പ്രത്യേകത. ഇതെല്ലാം 1 ആയിട്ട് മാറും. എമ്മും ഇയും 4 pi epsilon 0 h by അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇല്ലാതെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ all the values are all equal to 1. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത്രയും ടേംസ് അതിൽ വരില്ല. ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും. And this equation now reduces to h cap E is equal to minus 1 just a minute. Yeah. അപ്പൊ ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. അപ്പൊ ഇനി ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ കുറെ വാനിഷ് ചെയ്യും. ബാക്കി വരുന്നത് കാരണം എമ്മും ഇയും 4 pi epsilon 0 h by 2 pi ഇതെല്ലാം 1 ആയി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന ഈ ടേമിൽ ബാക്കി വരുന്ന 1 by 2 ആയിരിക്കും. ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വരും. അപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓപ്പറേറ്റർ now becomes minus 1 by 2 del square ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് ഇതാണ്. ഇതില് ഈ 1 ആണ്, 4 pi epsilon 0 1 ആണ്. അപ്പൊ ഈ പുറത്തുള്ള ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാനിഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ബ്രാക്കറ്റിൽ അകത്തുള്ള ടേം മാത്രമായിരിക്കും. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് minus 1 by RA and minus 1 by RB plus 1 by R. That is the total Hamiltonian of the system. അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. സെക്കൻഡ് ടേം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. കാരണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എയും തമ്മിൽ വരുന്ന അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി.
മൂന്നാമത്തെ ടേം ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ലാസ്റ്റ് ടേം ന്യൂക്ലിയർ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. -1/2 del square -1/RA -1/RB + 1/R. നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, പോസിറ്റീവ് ടേംസ് റിപ്പൾഷൻ ആണ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ H2+ മോളിക്യൂളുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സ്. Now going to write the Schrodinger equation, wave function. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായാലും ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി MO തിയറിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് MO തിയറി ഈസ് ആക്ച്വലി assume that when an molecule is formed from atoms, ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂളിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ in MO theory what we do is atoms are actually combined. ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് MO തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഈ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ്, ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. When atoms combine to form molecules, the atomic orbitals of the combining atoms overlap with each other to form a new type of orbitals which are known as molecular orbitals. The atomic orbitals overlap ചെയ്തിട്ട് molecular orbitals ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്, പക്ഷെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ എനർജിയും സിമിലർ എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ സിമെട്രിയും ഒരേ സിമെട്രി ആയിരിക്കണം. കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ സിമെട്രി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം. അത് A1 ആണെങ്കിൽ A1, T1 ആണെങ്കിൽ T1 എന്നിവ. അപ്പൊ അത് സിമെട്രി ഷുഡ് ബി ഐഡന്റിക്കൽ ആൻഡ് എനർജി ഷുഡ് ബി സിമിലർ. എനർജി സിമിലർ ആയിരിക്കണം, ഐഡന്റിക്കൽ ആവണ്ട, പക്ഷെ എനർജി സിമിലർ ആയിരിക്കണം, സിമെട്രി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരേ സിമെട്രി ഉള്ളതും സിമിലർ എനർജി ഉള്ള ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. ഇവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർബിറ്റൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലാർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആവും. ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നിന്ന് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് എനർജി ആയിരിക്കും, സിമെട്രിയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അവരുടെ സിമെട്രിയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, എനർജിയും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. So it is a bit different from the combining atomic orbitals. So the electrons in a molecule now resides in these molecular orbitals. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ, ഈ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ്. അതായത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലല്ല, ഇലക്ട്രോൺസ് ഈസ് നൗ റിസൈഡിങ് ഇൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലാണെങ്കിൽ മോളിക്യൂളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ്. And molecular orbitals is actually found by the combination of linear combination of atomic orbitals having identical symmetry and similar energy. ഏകദേശം ഒരേ എനർജിയും സിമെട്രി ഐഡന്റിക്കൽ ആയുള്ള ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സ് തമ്മിൽ മാത്രമേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. സിമെട്രി വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒരേ എനർജിയും സിമെട്രി ഉള്ള ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവര് പുതിയ ടൈപ്പ് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറും. ആ ഓർബിറ്റൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന്. ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നിന്ന് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് യൂണിസെന്റേർഡ് ആണ്. അതായത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൂ, പക്ഷെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ന്യൂക്ലിയസ്. ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണെങ്കിൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിലാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് യൂണിസെന്റേർഡ്, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആർ മൾട്ടി സെന്റർ. ഓക്കെ, അതാണ് കേസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പറയുന്നത്. മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ, ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത മോളിക്യൂൾ ആവുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റങ്ങളുടെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ സിമെട്രി ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം, എനർജി സിമിലർ ആയിരിക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറും.
അപ്പൊ ഇനി ഈ മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇപ്പൊ ഇനി ഇരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലല്ല, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ്. അത് ജസ്റ്റ് വാലൻസ് ഓർബിറ്റൽസ് മാത്രമല്ല, ഇന്നർ മുതൽ ഔട്ടർ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, ഏത് കണ്ടീഷൻ? സിമെട്രിയും എനർജി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സകല ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഇന്നർ ടു ദി ഔട്ടർ, ഇന്നർ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് മുതൽ ഔട്ടർ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, എനർജി സിമെട്രി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ പിന്നെ മോളിക്യൂളിൽ പിന്നെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു മോളിക്യൂളിൽ പിന്നെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതില് വേരിയേഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ്, പെട്രുബേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ്. മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില് വേരിയേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്. വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് പറയണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പറയേണ്ടി വരും. നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഒരു വേഗമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. ചില വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നിന്നാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിc orbitals, otherwise known as LCAO approach. LCAO means linear combination of atomic orbitals. LCAO എന്ന് പറയുന്നത് LCAO മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So since molecular orbitals are formed from the linear combination of atomic orbitals, we can represent the wave function of the molecular orbitals as a linear combination of the atomic orbitals. ഏത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് നിന്നാണോ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് പോലെ അതിൽ assuming a wave function. ആ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഈ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 1sa and 1sb is actually the wave functions of the atomic orbitals. 1sa എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എ, രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ എയും ബിയും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ബി. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. അപ്പൊ 1sa എന്ന് പറയുന്നത് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. 1sb എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഏതാണ്? ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ, ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട്, അത് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലും മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലും തമ്മിലാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ 1s atomic orbital of one hydrogen atom combines with the 1s atomic orbital of the second hydrogen atom. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഞാൻ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഞാൻ ബി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടും 1s ആണ്, രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, പക്ഷെ അപ്പോൾ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലെ എനർജിയും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്, സിമെട്രിയും സെയിം ആണ്. കാരണം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ
അപ്പോൾ ഇതിനെ 1s എന്നും ഇതിനെ 1sb ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പൊ 1sa എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. 1sb എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അതിനെ ഞാൻ psi എന്ന് എഴുതുന്നു. That can be represented as a linear combination of the combining atomic orbital wave function. ആ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന സം പോലെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആ H2+ മോളിക്യൂളിന്റെ മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് psi ആണ്. അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ മോളിക്കുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് A1 into 1sa. 1sa means, as I already said, that 1s atomic orbital wave function of hydrogen atom A. അതിന്റെ 1s atomic orbital wave function ആണ്. അത് 1sa എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. psi a എന്ന് എഴുതാം. ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് 1sa. അപ്പൊ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് 1sa. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ഓർബിറ്റലിന്റെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് 1sa ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 1sb എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ അതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. അതാണല്ലോ ഈ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് H2+ന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് A1 and A2 actually represents the coefficients. അത് ജസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. A1 and A2 actually it's just a number. അപ്പോൾ അത് ഒരു നമ്പർ ആണ്. വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതർവൈസ് വേരിയബിൾ പാരാമീറ്റർ ഒരു പാരാമീറ്റർ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1sa കൊടുക്കുന്നു, എത്രത്തോളം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 1sb കൊടുക്കുന്നു, അത് കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ്, ഒരു പാരാമീറ്റർ ആണ് A1 ഉം A2. The contribution of 1sa and the contribution of 1sb, that is A2. അത് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ anyway, these are known as the variable parameters and the coefficients എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് A1 ഉം A2 ഒരു കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ A1 into 1sa plus A2 into 1sb ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ എനർജി ക്യാൻ ബി, അപ്പൊ 1sa എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. 1sa നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും 1/√π e raised to -ra. ra എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ്. 1sb എന്ന് പറയുന്നത് 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ ആ റെപ്രസെന്റേഷൻ. That is in the atomic units it can be written as 1/√π e raised to -rb. 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലെ ഇതാണ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നൊട്ടേഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഓരോ ഇതുണ്ട്. 1sന്റെ 2s 2p അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്ന്. 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. അപ്പൊ ആറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്സിൽ ഇതായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ സിസ്റ്റം എനർജി, ആ സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഇത് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ദ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇന്റഗ്രൽ -∞ plus infinity psi h cap psi star d tau divided by integral psi star d tau. സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ, ഇത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ആ സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മള് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. നമ്മൾ വേരിയേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ്. അത് LCAO മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. അപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. ഇതിന്റെ പിന്നെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സൈയും സൈ സ്റ്റാറും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. കാരണം ആ സൈ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് ആണ്. ഇതിൽ കോംപ്ലക്സ് ടേംസ് ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സൈ ആൻഡ് സൈ സ്റ്റാർ ഈസ് ഐഡന്റിക്കൽ, സെയിം ആസ് A1 1sa plus A2 1sb. HK എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. This year to solve. That is what remains. Okay. And I think we can stop here. ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം.
അപ്പൊ ഇന്ന്